और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया! तैयार हो जाइए नाचने के लिए। हाँ। हे, 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 हे। वो सारी चीजों का बनाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता है, जो वो बदल नहीं सकता है। निर्माता, तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नामों से जो उसका नाम ऊंचा है। क्या नहीं बदल सकता, हाँ। क्या नहीं बदल सकता यीशु। हे 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 हे, नाचिए। आहा। सृष्टि का निर्माता, तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नामों से, सारे नामों से जो नाम ऊंचा है, क्या नहीं बदल सकता, हाँ। क्या नहीं बदल सकता यीशु। वो योग्य है, तू है योग्य, महान और शक्तिमान, तू है योग्य यीशु। ऐसा कुछ नहीं जो तू न कर सकता, जो तू बदल न सकता, जो तू न कभी भला सकता। तू है योग्य, महान और शक्तिमान है तू। हालेलुया! मैं अपना भरोसा तुझ पे रखूं, क्योंकि तू योग्य है। तू है यीशु। हे 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 हे। सारी सृष्टि का निर्माता, तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नामों से, सारे नामों से ऊंचा नाम, क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। हाँ तू है योग्य, महान और शक्तिमान महान है और तू। शक्तिमान, तू है योग्य यीशु। ऐसा कुछ नहीं जो तू न कर सकता, जो तू बदल न सकता, जो तू न कभी भला सकता। हाँ तू है योग्य, महान और शक्तिमान परमेश्वर। मैं अपना भरोसा केवल तुझ में है, क्योंकि तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य यीशु। तू है योग्य यीशु। तू है योग्य यीशु। तू है योग्य यीशु। Praise the Lord! Praise the Lord,
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਚਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ स्वर्ग दी ओर उठाते हैं। असी परमेश्वर ਨੂੰ धन्यवाद करते हैं ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ हैं ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ हैं आज ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ धन्यवाद ਕਰਦੇ हैं ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ हृदय की गहराई के नाल परमेश्वर धन्यवाद करें सारी आशीषा दे ली दिगा साक्तान रडेश लमांग रबान दुसलबा होसा कोला को प्रैश लिगा साक्तान रडे ओश लमांग रबान दुसलबा होसा कोला को प्रैश लिगा साक्तान रडेश लमांग रबान दुसलबा होसा कोला को प्रैश लिगा साक्तान रडे ओश लमांग रबान दुसलबा होसा कोला को प्रैश लिगा साक्तान रडे ओश लमांग रबान दुसलबा होसा कोला को प्रैश लिगा साक्तान रडेश लमांग रबान दुसलबा osakula ko presta akradi lega ba honge balwasali ga barwasana ga sanne ne बहुना लिगा साक्तान रडे। धन्यवाद है परमेश्वर सारी आशीषा दे ਲਈ धन्यवाद करे परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लिगा साक्तान रडे ओश लमांग रबान दुसलबा osakula ko presta liga साक्तान रडे शलमांग रबान दुस लबा osakula ko presta liga साक्तान रडे ओश lamang raban dus laba ho sakula ko praisha liga sanktan resh lamang raban dus laba ho sakula ko praisha akradi kra liga ba hom ke barabasa liga barabasa naga sane ne बहुना liga sanktan re। धन्यवाद है परमेश्वर तुम्हारे अनंत प्रेम दे ले तुम्हारी दया दे ले तुम्हारे अनुग्रह दे ले। धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारी भलाई दे ले लिगा साक्तान रडे ओश लमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश्य। धन्यवाद कर परमेश्वर तुसी आदि अते अंत हो लिगा साक्तान रडे ओश लमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश्य लिगा साक्तान रडे ओश लमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश्य लिगा साक्तान रडे शलमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश्य लिगा साक्तान रडे ओश लमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश्य। धन्यवाद कर परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे ली तुहाड़ा लख धन्यवाद कर परमेश्वर का साक्तान रडे ओश लमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश्य का साक्तान रडे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਧੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 3 से 4 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਮਕ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ प्रार्थना कर दिया लिगा साक्तान रेश लमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक्तान रे ओश लमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक्तान रेश लमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक्तान रे ओश लमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक्तान रेश लमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रैश आक्रडी क्रा ओ प्रकट बदु पड़ी कलिगा साक्तान रे। धन्यवाद कर परमेश्वर से प्रार्थना कर परमेश्वर तुम्हारा वचन हाँ तो परमेश्वर
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ liga saktan shlamang raban dusla bahusa kolako praise liga saktan rede o shlamang raban dusla bahusa kolako praise liga saktan rede akradi kra liga ba hom ke parabassa nakasani nirbo narba o akradi kra liga ba hom ke parabassa nakasani nirbo narba liga saktan rede ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨਿਕ ਸਾਕਚਾਰ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਕਚਾਰ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਕਚਾਰ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸ ਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਕਚਾਰ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਆਕਰੜੀ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਬਾ ਹੋਮ ਕੇ ਬਰਬਸਾ ਲਿਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਗਸਾਨੇ ਨਿਰਭੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਤੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਤੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਹਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਓ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਚਦੇ liga saktan rede o shlamang raban duslaba o sakola ko praish liga saktan rede o shlamang raban duslaba o sakola ko praish liga saktan rede ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੱਤੀ 16 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 18 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ जीत प्राप्त नहीं होंगे हालेलुया ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਬਤੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਨ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ Labao sakola ko praise liga saktan rede o shlamang raban dus labao sakola ko praise liga saktan rede shlamang raban dus
labahosa kolako praise liga sakta tradition labang rabane dus labahosa kolako praise धन्यवाद कर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करे हाथ परमेश्वर ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੀਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਰੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਸਾ ਲਿਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਾ ਕਸਾਨੇ ਨਿਰਬੋ ਨਾ ਬਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਾਕੁਲਾ को प्रैश लिगा साक टांडड़े ओ रे बाबा बाबा होंगे बरबस्सा लिगा बरबस्सा नकसाने निर्भो ना बलिगा साक टांडड़े धन्यवाद कर परमेश्वर से भारत देश दे नेतावां दे लिए प्रार्थना करते हां ते परमेश्वर ना दे धन्यवाद कर पिता परमेश्वर तुम्हारी बुद्धि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ काम करे सही फैसले ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ धन्यवाद कर परमेश्वर निडर हलीगा साक टांडड़े शलमांग रबान डुसलबा हो साकोला को प्रेश धन्यवाद कर परमेश्वर सही ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕ टांडड़े ओ शलमांग रबान डुसलबा हो साकोला को प्रेश लिगा साक टांडड़े ओ शलमांग रबान डुसलबा हो साकोला को प्रेश लिगा साक टांडड़े आकरडी क्राकरडी लेगा बा लेगा बा होंगे बरबस्सा लेगा बरबस्सा ना बसाने निर्भो नरवा आकरडी क्राकरडी लेगा बा होंगे बरबस्सा लेगा बरबस्सा ना बसाने निर्भो ना बलिगा साक टांडड़े धन्यवाद कर परमेश्वर द चर्च दे विरोध में कोई हत्या संभृत नहीं होने तो परमेश्वर ओली का साक टांडड़े शलमांग रबान डुसलबा हो साकोला को प्रेश ओ प्रकट बतो पड़ी कली का साक टांडड़े शलमांग रबान डुसलबा हो साकोला को प्रेश चर्च आगे वर्ड रे अंत पर नरक दे फाटक प्रबल नहीं होंदे यीशु मसीह दे नाम विच लिखा साक टांडड़े ओ शलमांग रबान डुसलबा हो साकोला को प्रेश लिखा साक टांडड़े ओ रे बाबा बाबा होंगे बरबस्सा लेगा बरबस्सा नकसाने ने वो ना लिखा साक टांडड़े ओ लिखा साक टांडड़े शलमांग रबान डुसलबा हो साकोला को प्रेश लिखा साक टांडड़े धन्यवाद कर पिता परमेश्वर हां द परमेश्वर केवल और केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी हो रही है यीशु मसीह दे नाम विच आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एंड द समहन वर्शिप टीम નું સ્વાગત કરते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुम्हारा बोलने वाला परमेश्वर वाचा रखने वाला तू सारे आंसू हर जरूरत को पूरा करता आज हम तेरी स्तुति करते हमारे मध्य में घूमता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है इस जगह में कार्य करता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है हमारे मध्य में घूमता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है इस जगह में कार्य करता तेरी स्तुति करूं हाथ बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है मार्ग बनाने वाला
मर बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू यहाँ है, हृदय को जीता है, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को चंगा करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को छूता, ओ मैं तेरी स्तुति करूं, हाँ हाँ तेरी स्तुति करूं। तू है मन बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, मन बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू सारे आंसुओं को पोंछता, तू हृदय को जोड़ता, तू इन सबका है उत्तर। यीशु तू सारे आंसुओं को पोंछता, तू हृदय को जोड़ता, तू इन सबका है उत्तर, है उत्तर। यीशु मन बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, मन बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हर जरूरत पूरी करता है, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। हाँ वो मार्ग बनाने वाला है और कोई नहीं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ यूहन्ना ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 31 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਯਾਖਿਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ 32 ਔਰ 33 ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, मूसा ने तुहानू स्वर्ग तो रोटी नहीं दिती, पर मेरा पिता तुहानू स्वर्ग तो सच्ची रोटी दिंदा है। परमेश्वर दी रोटी वो है जो स्वर्ग तो हेठा आउंदी है अते संसार नू जीवन दिंदी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर 49 आयत विच उसने अपनी गल उत्ते जोर दिता, तुहाडे पुरखियां ने उजाड़ विच मन खाधा अते मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग तो हेठा आउंदी है, कोई भी जो इसनू खाउंदा है वो नहीं मरदा। यीशु जिउंदी रोटी है, वो रोटी जो स्वर्ग तो हेठा आई सी। हालेलुया।
ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਨਾ 6:51 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਹੋਨਾ 6:51 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10:17 ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਲੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:23 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1:14 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਲੂਸੀਆਂ 1:18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਹੈ। ਸਿਰ ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਇੱਕੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 4:17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:9 ਆਇਤ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 4:17 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਚੁਅਲ ਚਰਚ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 7208005778 ਔਰ 9029068008। ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम ब्रदर कुणाल है और मैं क्राइस्ट एमबेसी थाने चर्च से हूँ। ये जो गवाही है मेरे फादर की है, जो कि पिछले महीने में बहुत ज़्यादा बीमार गिरे गए थे और हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा कि उनको ऑलरेडी एक पैरालाइज का अटैक आया था, बट उनको कुछ हुआ नहीं और डॉक्टर उस चीज़ को लेकर शॉक थे और सेम चीज़ उनको फिर से हुई थी। पर जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने ट्रीटमेंट कुछ किया और वो तुरंत चंगे हो गए। बट जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि वो चंगे होने का जो कारण है वो ऑनलाइन चर्च जो वो हमेशा देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चर्च के द्वारा उनका विश्वास बढ़ गया और विश्वास बढ़ने के द्वारा वो पूरी तरीके से बदल गए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस ऑनलाइन चर्च को और हमारे पास्टर आइजैक अग्रवाल को, और मैं परमेश्वर का और यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि मेरे डैड को पूरी तरह चंगा किया। धन्यवाद, थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें।
जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। आराधना करो पूरे दिल से। मैं तुझे चाहूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से। मैं तुझे चाहूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। हाँ, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं, मैं तेरी आराधना करूं पूरे दिल से। पूरे दिल से मैं तुझे चाहूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराता है, मुझको संभालता। मेरा प्रभु, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, मुझको चराता है, मुझको चराता है, मुझको संभालता, मुझको संभालता। ओ मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं
संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूँगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। उसकी आराधना कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। हाँ, आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे चाहूँगा, संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूँगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। पूरा हाथ ही से मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु, मेरा उद्धारक है तू। हाँ, और मेरी चंगाई है, मेरी चंगाई है, तू मेरा सामर्थ है, संकट में सामर्थ है। हाँ हाँ हाँ, मेरा प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे चाहूँगा, संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूँगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। हाँ, आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे चाहूँगा, संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूँगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु तेरी सेवा करने मैं यहाँ, मैं यहाँ, ओ प्रभु हाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रार्थना करते हुए तुसी इस भजन ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। प्रार्थना करते हुए रितेले रे में मार रखो रिखोंद्रोबो मारा बखेंद्रे बे लिग्रा मंदरा बसिक रे ना रखो मशीका मसूरो बुखुंद्रो लिग्रा मंदरा बलेगे मंदरे बे सिकरबा रितेले रे से रे बेखेंद्रे बे लिगा मासूरो बो शोकरो रखो मसूरो बुखंद्री वाली गा मंदरा बसोकरो बो।
परमेश्वर की महिमा इस जगह ते है, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत तायत नाल इस जगह ते है। प्रार्थना करते हुए रे से तेले रे बाबो राखो मसी कर बखुंद रबो। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तुहाड़ा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने वास्ते, इस सम्मान देने वास्ते तुहाड़ा धन्यवाद करते हैं। सानू अपने नाल सहभागिता विच लियाउण वास्ते साडे दिल आभार नाल भरे होए आ। धन्यवाद दिंदे आ तुहाडे उस प्रेम वास्ते जिहदे द्वारा तुसीं साडे नाल प्रेम कीता। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 इस समय वास्ते जो तुसीं सानू दिता। असीं कहने आ साडे हिरदे, साडे मस्तिष्क खुले आ तुहाडे वचनां नूं सुणन वास्ते और ग्रहण करन वास्ते। साडे कोल सुणन वाले कंन, समझण वाला मन और देखण वालियां अखां। धन्यवाद दिंदे आ प्रभु, और इस प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे आ। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकदे हो तुसीं। हालेलुया। पड़ोसी नूं बोल सकदे आ हैप्पी गुड मॉर्निंग। तुहानूं देख के खुशी हुई। धन्यवाद तुहाडा आउण वास्ते। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं अगे वध रहा, मैं अगे वध रहा। बोलो मेरा जीवन अनुग्रह दे अनुग्रह विच और महिमा दे महिमा विच आगे वध रहा। प्रेज द लॉर्ड। और साढ़े अज दे संदेश का टॉपिक है, थोड़ी देर दसदा। और साढ़े अज दा संदेश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर दे वचन दे विच बहुत सारियां चीज़ां जो मेरी और तुहाडी सहायता कर सकदियां, वो बनन विच जो परमेश्वर ने सानू बना दिता। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई इंसान परमेश्वर दे वचन नू नहीं जानदा, वो घाटे विच है। जदों तुसीं वचन नू नकारदे आ, तुसीं समाधानां नू नकारदे आ। यही कारण है कि अगर तुसीं अपना वाधा देखना चाहते हो कि तुसीं अगे वध रहे हो या नहीं वध रहे हो, अपने अंदर देखो कि परमेश्वर दे वचन वास्ते जो इच्छा वो तुहाडे अंदर कितनी वध गई आ। परमेश्वर दे कम्मां वास्ते तुहाडी इच्छा कितनी वध गई आ। ये हमेशा तुहाडी सहायता करेगा अपनी वृद्धि नू चैक करने वास्ते। ये रैप्चर का समय है। ये बहुत ज़रूरी है कि असी लगातार अपने आप नू चैक करते रहिए कि असी रैप्चर वास्ते तैयार हैं। मैं नरक जाना नहीं चाहता। यही कारण है कि मैं चाहना कि तुसी भी नरक ना जाओ। और यही कारण है कि तुहानू लगातार अपने आप दे ऊपर ध्यान देना कि तुसी लगातार उन्हां सही कामां नू कर रहे हो जो परमेश्वर दा वचन तुहानू दसदा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अज दा टॉपिक भी तुहाडी हेल्प करेगा सही करन विच, क्योंकि जो दुनिया में कुछ लोग काम करते आ और वो काम सही नहीं हुंदा, तो उन्हां कोल सवाल हुंदा कि मैं की गलत किया कि मेरा काम नहीं होया। प्रेज द लॉर्ड। अगर मान लो उन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया, कुछ भी शुरू किया और काम उस तरीके नाल नहीं होया जिद्दां वो चाहते सी, तो उन्हां कोल सवाल हुंदा कि मैं की गलत किया जो ये काम नहीं होया। पर सच्चाई ये आ कि काम इस करके नहीं होया कि तुसी कुछ गलत किया। काम शायद इसलिए नहीं होया कि जो सही सी शायद तुसी वो नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तुसी सुन रहे हो, दोनों विच अंतर है। अगर तुसी ये अंतर नूं समझ लो कि बहुत बारी लोग सोचते आ कि मैं की गलत किया, ये सोचने की जगह अगर तुसी ये सोचना शुरू कर दो कि जो सही सी कि वो मैं किया, अगर तुसी सोचना ये शुरू कर दो कि जो सही सी कि मैं किया, तो उस हालातां दे बदलण दे चांसेस वध जाणगे। जदों तुसी ये सोच रहे हो कि मैं की गलत किया, तो तुसी बस बैठे हुए हो, तुसी कुछ कर नहीं रहे। तुसी सोचते हो कि मैं कुछ गलत किया इस करके काम खराब हो गया, पर वो काम खराब नहीं होया। वो काम इस करके खराब नहीं होया कि तुसी कुछ गलत किया। काम शायद इस करके खराब हो गया कि जो सही सी वो तुसी नहीं किया, और उस समय अगर तुसी वो सही कर दोगे तो गलत काम की हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इट्स इंपॉर्टेंट जो मैं तुहानू दस रहा।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਸਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਾਣੋ ਔਰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਸਹੀ परिणाम ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਪਲ। ਗਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜੀਣਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਸਹੀ ਆ। ਸੁਣੀਏ ਲਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰੇਸ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤੀ ਆ ਗ੍ਰੇਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲਾਭ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਮਝ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 95 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 95 ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ 100 ਵਿੱਚੋਂ 95 ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਛਲਾਵੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ?
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸ, ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਨੋ ਇਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬਣੋਗੇ, ਔਰ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੋਗੇ? ਉਹ ਬੋਲੇ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੋ ਗਿਆ, ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਦਰ ਦਾ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਮੰਜੇ ਦਾ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਜੇ ਦਾ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚੱਦਰ ਔਰ ਮੰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਯੋਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੇਵਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? 2 ਵਾਰੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਵਾਰੀ ਨੂਹ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਯੂ ਲਰਨ ਇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਦੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ, ਜੁੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਬਲਾ 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 ਬਲਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੱਸ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਹੈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਹੈ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ और टेबल ते चाकू रख दो और आलू रख दो। चाकू और आलू रख के प्रार्थना करो, यीशु दे नाम विच आलू कट जाए, यीशु दे नाम विच आलू कट जावे। तुसीं हुणी हस रहे हैं। उपवास करो 7 दिन दा और 150 घंटे गैर भाषा बोलो
ਔਰ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਆਲੂ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਆਲੂ ਕੱਟ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਆਲੂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਕੂ ਚੱਕ ਭਾਈ। ਕੀ ਆਲੂ ਕੱਟੇਗਾ? ਕੱਟੇਗਾ ਆਲੂ? ਆਲੂ ਕਦੋਂ ਕੱਟੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕੂ ਚੱਕੋਗੇ ਔਰ ਆਲੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾ 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 ਹਾ। ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਆ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 14ਵਾਂ ਵਚਨ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰਿਲਰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਵਰਡ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਫਲੈਸ਼, ਓ ਬॉय, ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਡਵੈਲਟ ਅਮੰਗ ਅਸ। ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਬਿਗ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਬਿਗ। ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇਟਸ ਬਿਗ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਬॉय, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰਨ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰਨ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 17ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ। James 4:6 God gives more grace। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਹੋਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਹੋਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਕੀ ਮੰਗੋ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲ ਦਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਓ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਉਹ ਕਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਘਟੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਲੋਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵੈਸੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अनुग्रह कित्थों आया? अनुग्रह कित्थों आया? यीशु मसीह तो। होर किसी दे कोल अनुग्रह नहीं है ते इस करके तुसी आशीषित हो। तुहाडे कोल की आ? अनुग्रह आ। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की चाहता कि तुसी इस अनुग्रह दे बारे सोचो और परमेश्वर दे अनुग्रह नू इस्तेमाल करो। परमेश्वर दा अनुग्रह बहुत वड्डा। यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे वास्ते बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। काफ़ी है, काफ़ी है। जब उन्हें कहा कि मेरा अनुग्रह तुहाडे वास्ते बहुत है तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? आइए आप एक होर वचन देखांगे। यूहन्ना ਦੀ पुस्तक पहला अध्याय 16वां वचन। क्योंकि ਉਹਦੀ परिपूर्णता ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ अनुग्रह ਤੇ अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। अगर ਇਹ वचन ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ समझ गए ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी ने बोलो ਇਹ समझना, ਇਹ समझ के जाना। अगर ये समझे बिना चले गए तो बैटर है कि सराहना लैके बाहर सो जाओ और ये समझो कि तुसी चर्च में आए नहीं। और अगर तुसी ये समझ गए तुसी अपनी पूरी जिंदगी नू बदल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। पूरी जिंदगी नू बदल सकते हो और इन्नी तेजी दे नाल कि तुहानू खुद नहीं पता कि तुसी किद्दां कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अनुग्रह कित्थों आया? यीशु मसीह तो। कित्थों आया? और ये जिहड़ा वचन है ये बहुत लॉडेड है, बहुत ज्यादा लोडेड है। क्योंकि इत्थे जो शब्द लिखा अनुग्रह था अनुग्रह, ये अनुग्रह ते अनुग्रह की हुंदा? सवाल है कि अनुग्रह ते अनुग्रह हुंदा की आ? और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुहाडे वास्ते बहुत है। इत्थे प्रभु यीशु मसीह बोल की रहे हैं। जीसस सेड माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। इस अनुग्रह दे विच इदां दा की आ? इहदे विच इदां दा की है कि साडे वास्ते बहुत है। ये अनुग्रह किड्डा वड्डा, ये अनुग्रह कितना शक्तिशाली है। जिस तरह कि तुहाडे घर विच चाकू है और की है आलू, और अगर चाकू प्लास्टिक दा है तो तुसी आलू नहीं कट सकते। और तुहानू जानना पएगा कि चाकू विच कितनी पावर है कि तुसी इहनू हर जगह इस्तेमाल कर सकते आ। इसी तरह कि ये अनुग्रह वाकई तुहाडे जीवन नू अगे वधन दे विच सक्षम है कि वाकई तुहानू अनुग्रह दे बारे सोचने की जरूरत है। और ये समझ बहुत जरूरी आ तुहाडी जिंदगी नू अगे वधाउण वास्ते। इहो सवाल है जिहड़े तुहाडे दिमाग दे विच आने चाहिए कि ये अनुग्रह इन्ना जरूरी है क्यों? हालेलुया। तो अनुग्रह मैं तुहानू दस दिता कि अनुग्रह की आ? परमेश्वर दा दैवीय प्रभाव
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉન્નਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ? ਓ ਬॉय, ਇਟਸ ਹੈਵੀ। ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਲੇਰੋਮਾ। ਬੋਲੋ ਪਲੇਰੋਮਾ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਠਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓ ਬॉय, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਓ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਆਖਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੰਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਭੁੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਲੇਰੋਮਾ। ਔਰ ਪਲੇਰੋਮਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪਲੇਰੋਮਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ। ਔਰ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਲੇਰੋਮਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ? ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਪਲੈਰੋਮਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਰੋਮਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਫੀਸੀਓ ਦੇ 4th ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਲੈਰੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਵਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਹੂੰ। ਔਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੈਰੋਮਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸੇ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਗਲੋਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਹੋ, ਨੀਲੇ ਹੋ, ਪੀਲੇ ਹੋ, ਹਰੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਓ ਗਲੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ 100 ਆਤਮਾ ਲਿਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ, 100 ਆਤਮਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ 10,000 ਰਪਸੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਭਰਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਓ ਗਲੋਰੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਓ ਗਲੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਚਲੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੈਲੰਜਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ 90% ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਸੁਣ ਲਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਿਕ ਜਾਓ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ परिणाम ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ? ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ परिणाम ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੱਕ ਲੰਬੀ ਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। These are so powerful। ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੀਣ ਦੇ 2 ਸਟੈਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬੋਲਣਾ। स्टेप कितने हैं? 2। अगर याद नहीं रखोगे और बोलोगे नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। याद रखो। और चाकू और आलू और जिंदगी बारे नाल तो रहणगे पर चाकू आलू नू कटेगा नहीं जिन्नी देर तक तुसी चाकू आलू विच पाओगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कि तुसीं समझ रहे हो? तो उस तरह अनुग्रह तुहाडे अंदर है।
ਪਰ ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ ਤਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਵੋ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਆਤਮਾ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਭਰੀ ਹੋਈ ATM ਮਸ਼ੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੱਢਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇ ਸਾਲਾਰਤ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੈਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੈਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਮਹਿਮਾ। और 2 लोगों हाई फाई बोलोगे और बोलोगे कि मैं अनुग्रह नाल भरिया होया। 2 लोगों बोलो कि मैं अनुग्रह नाल भरिया होया, मैं अनुग्रह नाल भरिया होया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और अगर तुसी पहली बार आए हैं तो असी तुहाडा स्वागत करना चाहांगे। तुसी खड़े हो सकते हो, जोर नाल ताली बजा के इन्हां दा स्वागत करांगे। इत्थे आउण वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। अगर यीशु तुहाडा प्रभु नहीं है तो यीशु मसीह ਨੂੰ अपना प्रभु ग्रहण करके जाओ, क्योंकि यीशु आएगा तद ही अनुग्रह आएगा। नहीं तो जो ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। यीशु मसीह ਨੂੰ ग्रहण करके जाओ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्रार्थना करो। अपने होठां ਨੂੰ खोलांगे और मुंह ਨਾਲ बोलांगे। अपने मन ਤੋਂ विश्वास करांगे और अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ करांगे। बोलो हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करदा यीशु मसीह ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। मैं विश्वास करदा कि यीशु मैनू बचाउण वास्ते मरिया क्रूस ते, और परमेश्वर ने उन्होंने तीजे दिन मरिया होया विचों जिउंदा कीता, और यीशु मसीह हमेशा वास्ते जिउंदा। अज मैं यीशु मसीह नू बुलाना मेरी जिंदगी विच मेरा प्रभु होने वास्ते, मेरा स्वामी होने वास्ते। तुहाडा धन्नवाद प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु होने वास्ते, मेरा स्वामी होने वास्ते। अज तो मैं बच गया और अज तो मैं अपने अंदर परमेश्वर के जीवन नू ग्रहण करदा। मैं अनुग्रह नाल भरिया होया। धन्नवाद प्रभु यीशु मसीह मैनू बचाउण वास्ते, यीशु के नाम विच आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जोर नाल ताली बजा सकते हैं और बैठ सकते हैं। तुसी साडी डिटेल स्क्रीन ते आ, तुसी फोन करके जरूर दसना, क्योंकि अजे भी तुहानू बहुत सारा गल्लां सिखाणियां बाकी आ। असीं तुहाडे वास्ते प्रार्थना करनी आ और तुहानू सिखाना। अगर तुसी पहली बार आए आ तो अज तो तुसी साडे नाल हो, और अगले संडे किसी दूसरे नू अपने नाल लैके आना। तो ये ना सोचो कि असी सिर्फ तुहाडा इंतज़ार करते रहांगे।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ समय है अपनी भेंट, अपना दसवंध, अपनी पार्टनरशिप देने का, अपना बीज बोने का। प्रेज द लॉर्ड। और असी अपनी क्वायर का स्वागत करांगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, बादशाह का बादशाह। हे बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा चाह। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा चाह। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। ख्वाब है मेरी, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। ओ मेरे बादशाह, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। और प्रार्थना करेंगे असी भेंट वास्ते। धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस भेंट ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ और अवसर देने वास्ते। ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है, बड़े ध्यान नाल सुनियो, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और मैं कहना कि अनाउंसमेंट तुहाडी हेल्प करनगे अनुग्रह विच, जीन विच। प्रेज द लॉर्ड। और सब तो पहला की आगे साडा प्रोग्राम 14 दिन का शुरू हो रहा, आत्मा जितन दा। ग्लोरी, जोर नाल ताली बजावांगे। तो यह प्रोग्राम बहुत जरूरी है।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਤਸਵ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ 100 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੈੱਲ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਔਰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੀਸ਼ਾ ਤੋਲਰੇ ਇੰਤਰਮਾਲਾ ਰੱਖੋ ਮਿਸੀ ਕ੍ਰਿਬਾ ਖੁੰਦਰਬੋ ਲਿਗਰਾ ਮੰਦਰਬਾ ਈ ਰਬਾ ਖੁੰਦਰਬੋ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.